Good morning, children. Today I am going to explain about the history's sixth lesson, Rise of Jainism and Buddhism. What is the name of the lesson? Rise of Buddhism and Jainism. So, in this lesson we learn about what are the background of rise of Jainism, Buddhism, and who are the founders of Jainism and Buddhism. What were the principles of Jainism and Buddhism, and also how did it spread all over the world? What are the reasons for they spread all over the world? Understood? India is a land of many cultures and religions. This diverse culture is nourished by various religions. Of this, the Jainism and Buddhism are the two important religions. They emerged during the 6th century BCE. In the mid-region of river Ganga plains, Buddha and Mahavira preached the peace, non-violence, tolerance, human values, which are the essence of plural cultures. The reasons for the emergency of these religions were in contemporary social and political system. So what do you learn in this lesson, children? So India is a land of many cultures. ಭಾರತ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜೈನಿಸಮ್, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6th century BC ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ? ಗಂಗಾ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಏನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಹಿಂಸೆಗೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜೈನಿಸಮ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೋಷಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು? ಇವೆರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 6th century BC, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಣಾಸ್. All the 4 varnas are emerged clearly. In the first 2 varnas, Brahmin and Kshatriya were there. Below them were Vaishya and Shudra. Brahmins were the priests conducting the yaga, and they were head of all the ceremonies of religious rituals. They had the right to receive gift and payments. They had held the control over the Kshatriyas and were performing the role of guiding the kings. Kshatriyas were the ruling class and were in the second place in the hierarchy. They were sustaining by taxing and farming. Though the Vaishyas, who were engaged in the animal husbandry and business, were also called twice borns. Still certain prohibitions were on the time. The Shudras were considered as the labor class. They were only the household laborers and skilled workers. All the status and facilities of the society were reserved for the upper varnas only. Women along with the Shudras were considered the profanes. This varna-based society has created the tension and complaints among the communities. During this period, the teachings of Buddha and Mahavira appeared as new hopes for them. ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು? 6th century BC ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಮಹಾವೀರ, ಇದು ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜೈನಿಸಮು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವೆರಡು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಆಗಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಣ. ಸಮಾಜ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು? ವರ್ಣದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ 4 ವರ್ಣಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಷ್ಣವ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂದ್ರ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ವರ್ಣಾಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ದೇವರ್ ಬಿಲೋ ದೆಮ್ ವರ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂದ್ರಾಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ದ ಆಲ್ ರಿಚುವಲ್ ಸೆರೆಮನಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ, ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್. ರಾಜನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ. ಸೆಕೆಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವರ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶ್ಯಾಸು, ಇವರು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಇವರನ್ನು ಟ್ವೈಸ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ವರ್ ಡೆಮ್, ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಶೂದ್ರಾಸ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರು. ಇವರು ತುಂಬಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ಕಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ರಿಗೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು 6th century BC ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಇದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅನೇಕ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾವೀರ. ನ್ಯೂ ಹೋಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಹೊಸ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್, ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಜೈನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ರೀಜನ್, ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹಾರ್ ವರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೈನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಐರನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ oxens were sacrificed during the religious rituals which brought down their numbers. In the background, since both Jainism and Buddhism rejected the animal sacrifice. ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಂತರ ಐರನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸನ್ಸ್. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜೈನಿಸಮ್ಮು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸನ್ನು. ಸೊ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಹೋಪ್, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜನರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸಿಟಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೌಸಂಬಿ, ಕುಶಿನಗರ, ವಾರಣಾಸಿ, ವೈಶಾಲಿ, ರಾಜಗೃಹ, ಚಿರಾಂಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ದೇರ್ ಸಿಟೀಸ್. ಏನೇನು ಕರಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದ ವೇದಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. The business class supported the Jainism and Buddhism which rejected the Varna system. Varna ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್ಸು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಈ ವೇದಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಇವರು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಟಿಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದರೆ, ದ ಜನಪದಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಜನಪದಾಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದು ಜನಪದಗಳು ಯಾವ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ಗೆ. ದ ನ್ಯೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜನಪದದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಹೆಜಿಮನಿ ಆಫ್, ಇವರು ವೇದಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಸೊ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಮಹಾವೀರ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಬುದ್ಧ ಡಿಸೈರ್ಸೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಆಸೆಯೇ ಕಾರಣ. ಗೇವ್ ಕಾಲ್ ದ ಓವರ್ಕಮ್ ದೆಮ್, ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೈನಿಸಮ್. What is Jainism? What are the teachings of Jainism? Understood? So it is also one of the ancient religion. So they are 24 Tirthankaras. Jains believed in the existence of 24 Tirthankaras. Rishabha was the first Tirthankara. Parshvanatha 23rd Tirthankara, and Parshvanatha was born as son of King Ashwasena in the 8th century BC. He believed that renounce all the luxury and indulgence.
in attained the immorality. He renounced the society and became a hermit. He preached the four principles peaceful life. The four principles of Parshvanatha were non-violence, truth, asteya and aparigraha ಅಂತ ಹೇಳಿ 4. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ದ ವರ್ಧಮಾನ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ 24 ತೀರ್ಥಂಕರ. ಜನರಲ್ಲಿ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಇವ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ 20 ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ. ಇವರಲ್ಲಿ 24. ರಿಷಭ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆದರೆ 23rd ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ 24ನೇವರು ಮಹಾವೀರ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಜೈನಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸು, ಟ್ರುತ್ತು, ಅಸ್ತೇಹ, ಅಪರಿಗ್ರಹ. ಅಸ್ತೇಹ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಹಾವೀರ 5ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ. Vardhamana was born in Kundala Grama in Vaishali, one of the republics. His father was Siddhartha, the king of Granthika tribe. His mother was Trishila Devi, the prince of Republic of Lichavi. At the age of 30, Vardhamana set out in the search of truth and renounced his family and house. He wandered for 12 years. In this quest, he meditated. He punished his body by fasting. At the age of 42, he achieved the enlightenment. Vardhamana controlled his sense and achieved the power, comfort and pain. Due to his achievement, he came known as Mahavira, became a Jina. Jina was who had overcome his senses and become the victorious. Thus his followers came to be called Jains. Mahavira spent 30 years, that is the rest of his life, preaching in this knowledge of the people around the Ganga and Yamuna rivers. He traveled toward the western India preaching his thoughts. He attained the Nirvana in 72nd year in Pavapuri of Bihar. ಸೊ ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು? ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರ ಕಾಲ 599 527 BC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಂಡಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಹತ್ರ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಜ ಇವರ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಕ ಟ್ರೈಬಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವ್ರ ತಾಯಿ ತ್ರಿಶಿಲಾದೇವಿ, ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ತಾಯಿ ಯಾರು? ತ್ರಿಶಿಲಾದೇವಿ. ಸೊ ಇವರು ಲಿಚ್ಚವಿಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. 12 ಇಯರ್ಸ್ ಮಹಾವೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆ ಏನು, ಅವರೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರು 12ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಫರ್ಟ್, ಆವಾಗ ನೀವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಇವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಜೀನ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ತನ್ನ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಂದನೇ ಹೊರಬರುವಂಥದ್ದು ಜೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಸ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೈನ್ಸ್. ಮಹಾವೀರ ಸ್ಪೆಂಡ್ 30 years, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ತನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿನೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ರಿವರ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರ್ವಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ. 72 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಪವಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾವೀರ ಟಾಟ್ 5 ಓಸ್, 5 ಓಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತ್ರಿರತ್ನಾಸ್. ಇವರ ಲೇಟರರ್ ಇವರು ತ್ರಿರತ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವರ 5 ಓಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಟ್ರೂತ್, ಅಸ್ತೇಯ, ಅಪರಾಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಸೊ ಇವರು 3 ತ್ರಿರತ್ನಗಳು: ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಕಂದನ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚರಿತ ಅಂತೇಳಿ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಚರಿತ ಅಂತೇಳಿ. ಜೈನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಥಿಸಮ್. He denied the role of God in the daily affairs of the people. He placed the God as lower level than the Jina. ಗಿಂತನೂ
ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಜೀನಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಅನಿಮೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೋಲ್, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೈನ್ ನಿರ್ವಾಣ. ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್, ಈ ಸೋಲನ್ನ ಈ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ರೀಬರ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು. ರೀಬರ್ತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ. ಕರ್ಮ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಮ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಟೈನ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಟೈನ್ ದ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜೈನರಲ್ಲಿ 2 ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ವೇತಾಂಬರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಗಂಬರಾಸ್. ದೋಸ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಯರ್ ದ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ವೇತಾಂಬರಾಸ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಡು ನಾಟ್ ವಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಗಂಬರಾಸ್. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರರು ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಂಬರರು, ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಜೈನರ ಫಾಲೋವರ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ವೇತಾಂಬರ. ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕದೇ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ದಿಗಂಬರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಫಸ್ಟು ಜೈನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ 12 ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ 12 ಅಂಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಂತರ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೈನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಸೌತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೆಮಿನ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನ್ ಬಂದರಿಂದ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು. ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡ ಪೊಯೆಟ್ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊನ್ನಾವರ್ದ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜನ್, rise of new religion, what are the condition when the Buddhism and Jainism take a birth in India, what are the teachings of Jainism. So these are all the principles of Jainism you learn today. Understood? So in next class I explain about the Buddhism. So till now, take care. Goodbye. Thank you.